Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته ثم إلى روح بين آدم ومن ورحمة الله وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى سيدتنا خديجة الكبرى فاطمة الزهراء وعائشة الرضا وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين وإلى روح التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والخطاب والمتصوفين وجميع والمحققين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد ثم زكي المالك وأصول وفروعهم ثم إلى روح سيدنا والد الحسن بن عبد الله بن عمر الشافعي وسيدنا الوالد الحبيب بن قادر بن مربس الحسن الكهي بن قبل الغدا وجده المسلم بن هدي الياس بن الشهر بن هشام بن جهل وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة الله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني ووحيد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم فقدرات إرادة سمع بصر الاسم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم من عرضه بغير نقص كخوف في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لي 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق والدين هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ندمت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 من
تسليم والقبول إيماننا بيوم الأخير الرجاء وكل ما كان به من العجاب خاتمات في ذكر وقت الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذيل لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وخير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء بعدها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاختار النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا حماته صفية لا تحدثا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترى عليه 5 بعد 50 فرا وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا ابتراء قد فاز صدق بتصديق له وبالعروج صدق وفاء له وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وآله وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها بيت بعد الجمل تاريخها لحي غير الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب لليل بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد hadirin jamaah majlis ahbab salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah malam hari ini. Allah kembali mempertemukan kita di kajian mingguan kita yang mana pada kesempatan kali ini kita bertempat di aula Darul Musannif. Yang kita bahas adalah kajian tauhid. Insya Allah kita usahakan malam ini kajian tauhid akan kita hatamkan
Berarti kalau malam ini hatam, insya Allah ke depan kita ganti kitab lagi. Nanti kita bahas, apa mau bahas tauhid, apa mau bahas tasawuf, atau mau bahas akhlak, nanti kita bicarakan. Ya. Tapi kajian kita terakhir, yaitu sebelum Ramadan ya, Sya'ban itu adalah masalah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Sekedar flashback sedikit, bahwasanya awal mula Isra Mi'raj ini, kemarin sudah kita bahas, diantaranya pertama karena Allah ingin memberikan motivasi kesenangan buat Nabi kita Muhammad, karena saat itu beliau sedang ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama istri beliau Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua paman beliau Abi Thalib, ya, Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dua orang inilah yang selalu membacking dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, istrinya begitu menikah dengan Rasulullah, Sayyidatina Khadijah diserahkan semua hartanya kepada Rasulullah. Bahkan rela jatuh miskin karena diboikot sama orang-orang kafir Quraisy. Tahun itu meninggal istri yang sangat beliau cintai. Dan perlu kita ketahui, selama beliau menikah sama Sayyidatina Khadijah, beliau nggak pernah poligami. Ya, beliau nggak pernah poligami. Makanya kadang istri bilang begini, "Dek, abang mau nikah lagi boleh gak?" Ya, boleh, asal saya jadi Khadijah dulu. Apa maksudnya? Kalau saya udah meninggal baru kawin lagi. Ya, ala kulli hal, orang yang dicintai meninggal dunia. Begitupun paman beliau Abi Thalib, ya, yang juga menjaga beliau orang-orang kafir Quraisy, ya, itu sangat ingin membunuh Rasulullah. Tapi karena ada pamannya, masih mikir-mikir. Ya, akhirnya dua orang itu meninggal dunia, Nabi sedih. Maka dikatakan ammah tahun kesedihan. Nah, untuk memberikan rasa, ya, bahagia, menghibur Rasulullah, memberikan kemantapan imannya, maka Allah mengajak beliau untuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab juga kenapa Isra Mi'raj ini, karena bumi itu berbangga diri kepada langit. Dia merasa lebih mulia dari langit, kata bumi. Apa kata bumi? Ana khairun minki li'anna Allah Ta'ala zayyani bil bilad wal bihar wal anhar wal ashjar wal jibal wal ghairiha. Kata bumi, saya lebih baik dari kau wahai langit. Kenapa? Karena Allah sudah menghiasi saya dengan banyaknya kampung-kampung, lautan, sungai-sungai, pohon-pohon, gunung-gunung. Saya terlihat indah, katanya bumi. Kata langit, gak mau kalah. Qalat sama ana khairun minki li'anna syamsa wal qamar wal kawakib wal aflaq wal buruj wal arsh wal kursi wal jannah fiyya. Oh, saya lebih baik dari kamu. Kamu cuma punya lautan, sungai-sungai, saya, kata dia, saya ada matahari, saya ada bulan, saya ada bintang, saya ada alam semesta, saya punya arsh, saya punya kursi, ya, saya punya surga, semua ada pada saya. Oh, main bangga-bangga, ya. Kata bumi, enggak, saya lebih mulia. Kenapa? Fiyya baitun yazuruhu wa yatufu bihi al-anbiya wal mursalun wal awliya wal mu'minun 'amma. Saya dalam tubuh saya terdapat satu rumah yang dikunjungi oleh para nabi, para rasul, bahkan seluruh kaum mukminin dari seluruh dunia. Katanya bumi, kata langit enggak mau kalah. Saya juga punya, katanya. Fiyya baitul ma'mur yatufu bihi malaikatus samawat wa fiyya jannah allati hiya ma'wa arwahul anbiya wal mursalin wa arwahul awliya was shalihin. Kalau ada Baitullah, ada Ka'bah, saya juga punya Baitul Ma'mur. Bahkan yang tawaf itu gak orang, malaikat langit semua tawaf di situ. Ya, dan saya memiliki surga yang mana arwah orang-orang beriman, termasuk nabi, rasul, aulia, sholihin, suhada, semua ada sama saya. Kalah, ya. Akhirnya apa? Bumi nggak mau kalah juga. Nah, ini ya kuncinya. Qalatil ard anna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdalul mawjudat alaihi afdalut tahiyat wa qanafiyah. Nah, ini yang kita punya katanya. Ada seorang makhluk yang menjadi pimpinan nabi dan rasul. Dia merupakan penutup para nabi. Ya, dia merupakan kekasihnya Tuhan alam semesta. Makhluk yang paling afdal dari semua Allah Subhanahu wa taala, dia bertempat di dalam tubuh saya. Dijawab begini, apa yang terjadi? Ya, falamma sami'atis sama hatihi ajazat wa sakatat anil jawab. Waduh,
Kalau ini gimana jawab? Ini katanya, nggak bisa ngalahin saya ini. Akhirnya sedih langit. Ya, wa tawajjahat ilallah ta'ala, dia bertawajuh, dia munajat sama Allah, dia berkata, ilahi anta tujibul muqtar idza da'at wa ana ajaztu an jawabil ard. Ya Tuhanku, katanya, engkau adalah zat yang menolong hamba-Mu yang sedang kesusahan, dan saya sekarang lagi susah, gundah gulana, gak bisa jawab terhadap omongannya bumi. Ya, di bumi ada Nabi Muhammad SAW. Fa as'aluka an yas'ada Muhammad ilayya fa atasharraf bihi kama tasharrafat ard bi jamali wa aftakhartu, katanya. Ya, saya minta ya Allah, tolong kau naikkan Nabi Muhammad ke langit supaya saya menjadi mulia dan saya bisa berbangga diri kepada bumi. Katanya gitu. Saya jadi mulia. Fa ajaba da'wataha, maka Allah menjawab doanya langit. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, pergi kamu ke surga. Ambillah Buraq, pergi ke Muhammad dan bawa ke sini ke langit. Jibril pergi, datang ke surga. Ya, sampai di surga Jibril melihat ada 40.000 Buraq lagi di taman surga, lagi main-main, gitu ya, taman surga. Dan di setiap keningnya Buraq itu ada tulisan Muhammad. Jadi itu kendaraan khusus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ada Rolls Royce, ada Mercy, itu capnya Muhammad, gitu ya. Semua lagi senang-senang. Ada satu Buraq, ya, satu Buraq sendirian muncul aja, ya. Dia menangis, mengalir air mata dari bola matanya. Jibril tanya, Buraq, ente kenapa ente? Teman-teman ente pada main, sendirian di sini, ya. Kok kayak sedih banget, katanya. Ya Jibril, saya mendengar nama Muhammad itu dari mulai 40.000 tahun yang lalu. Ya, 40.000 tahun saya mendengar nama Muhammad di surga, apapun tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya ketika mendengar nama itu, saya jatuh cinta sama makhluk itu. Tapi saya nggak tahu orangnya kayak gimana. Ya. Dan gara-gara rasa cinta dan kangen saya ini, saya nggak mau makan, saya nggak mau minum, tuh ya tuh. Orang kalau dia cinta benar, tuh sampai nggak makan nggak minum. Malah pernah nggak jatuh cinta minuman? Ya. Sama istri pernah jatuh cinta begitu? Enggak. Ya berarti cintanya belum kebangetan. Kalau udah cinta banget itu rela makan, nggak rela makan, nggak makan, rela nggak minum. Kepikiran ya. Gitu. Ya. Makan fit, oke. Lagi kangen. Ya fit, nggak mau. Dari pikiran begitu, ini Buraq sampai begitu. Ya subhanallah, kangen sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Hati saya terbakar rasa kangen sama Rasulullah, katanya. Kata Jibril, oh kalau begitu ente yang akan pilih, ente akan anda bawa untuk ketemu orang yang engkau cintai. Langsung dipakai pelana, ya, untuk dipakai kekang kuda, dibawa menuju Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kisah yang belum pernah kita ceritakan, Muhammad sedang tidur, turun Buraq bersama Jibril, ya, ditemani dengan malaikat Mikail dan Israfil, awal 3 jenderal malaikat. Ya, Nabi Muhammad dijemput saat itu. Dibelah dadanya secara singkat, disucikan lagi dengan air Zam-Zam, masukin nur, hikmah, ilmu, tutup lagi, naik Buraq. Begitu dinaikin Buraq loncat-loncat kegirangan. Gitu semua. Kata Jibril, ya Buraq, pokoknya Rasulullah. Buraq, diam, tenang, di atas kamu ada Rasulullah. Oh iya, dia saking senang itu Jibril, Buraq tuh. Ya, akhirnya terbanglah ini Buraq. Satu langkahnya itu sejauh pandangan mata. Gitu, ya. Itu peristiwa Isra, perjalanan di malam hari. Nabi sudah pernah kita ceritakan berhenti di Bethlehem, berhenti di Bukit Tursina, berhenti ya di beberapa tempat Nabi sholat di sana, berdoa di sana. Itu diajarkan bertabaruk. Kalau Nabi menuju Baitul Maqdis, ternyata di sana sudah kumpul para arwah anbiya dan mursalin. Semua kumpul. Rohnya Nabi Muhammad, para nabi dan Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai sebelum Nabi Muhammad, semua kumpul di situ. Sudah menunggu Nabi kita Muhammad SAW. Begitu turun dari Buraq, ya, diikatlah Buraq itu, dibantu sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad masuk ke masjid, semua berdiri, ya. Langsung Jibril paman. Ya, ternyata para nabi ini menunggu siapa jadi imam. Begitu Nabi datang baru paman, oh ternyata imamnya Rasulullah. Saat itulah ya dinyatakan Nabi kita Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin. Selesai sholat, ya. Setiap nabi yang ulul azmi ini menyampaikan khutbahnya. Ya, Nabi Ibrahim menyampaikan khutbah, Nabi Nuh menyampaikan khutbah, dan semua berbangga diri dengan fadilah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, tapi Nabi kita Muhammad berbeda.
Ya, alhamdulillah alladzi ja'alani abdu alladzi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya seorang hamba Allah, telah menjadikan saya seorang habibullah, telah menjadikan saya seorang imamul anbiya wal mursalin wa khatamul anbiya wal mursalin. Langsung para nabi semua diam semua. Ya, magami Rasulullah di sini terlihat paling mulia di antara semuanya. Ya, setelah selesai apa yang terjadi? Nah, setelah selesai barulah ya, setelah selesai sholat maka malaikat Jibril menyiapkan tangga untuk langit, ya, disiapkan tangga itu, ya. Jadi dikatakan dan tangganya ini dari mulai batu yang ada di Baitul Maqdis sampai ke langit tangganya. Ini tangga kayak eskalator, ya. Yang mana tangganya ini yang dikatakan di sini asfaluhu ala sokhra, yang paling bawah anak tangganya itu nyambung ke batu yang ada di Baitul Maqdis. Dan batu ini adalah batu dari surga, bukan batu sembarangan. Ya, nyambung terus ke langit. Ya. Kemudian tangganya ini bertingkat-tingkat. Ya, ada tangga marhalah pertama, ya, dikatakan di sini min dhahab, dari emas. Tangga dari emas. Kemudian yang berikutnya tangga dari perak, ya. Kemudian di samping-sampingnya itu dihiasi dengan batu yakut berwarna merah. Tangga bagaimana ini? Ya, indahnya subhanallah. Ada juga ya yang dihiasi dengan batu zamrud berwarna hijau, ya. Kemudian juga ada juga yang dari mutiara, tangganya dari mutiara, ya. Dan ini setiap tangga itu dijaga sama para malaikat. Di samping-samping itu malaikat baris berdiri semuanya. Ya, ta'ziman limatlubi malikil a'dha, untuk memuliakan Nabi kita Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di naik tangga itu dibawa sama dijaga. Ya, orang lagi ada Habib datang, kiai datang, di jalan semua diri memberi jalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi Muhammad naik tangga itu dengan ruh dan jasadnya. Dan kata para ulama, tangga ini pun nanti kita akan naiki begitu ruh kita akan diangkat, begitu kita meninggal dunia. Cuma ruhnya doang, jasadnya enggak. Kalau Nabi Muhammad khusus ruh dan jasadnya. Ini bagi orang-orang beriman diperlihatkan, gitu ya. Yang orang yang beramal soleh. Tapi setiap tangga itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Jarak antara langit dan bumi. Satu tangga perjalanan 500 tahun. Ya, itu, ya. Dan ini, ya, jumlahnya katanya wahia asyratu ma'arij, ada 10 tangga. Berarti perjalanan 500 dikali 10, 5.000 tahun perjalanan. Ya, mana tuh jauhnya. Ini kalau kita manusia ya jalan biasa. Kemudian setelah itu, setelah nyampe di tangga itu sudah selesai, ya, sampai yang ketujuh, ini kan tangganya itu melewati langit pertama, langit kedua. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, ya. Di langit kedua bertemu Nabiullah Yahya dan Nabi Isa. Kenapa kok langit kedua ini dua orang nabi? Katanya ntar Nabi Isa kan turun di akhir zaman, Nabi Isa turun. Jadi tetap tiap langit itu jaga tiap nabi satu-satu, gitu ya. Nabi Isa ntar turun di akhir zaman. Tapi kemudian yang ketiga Nabiullah Yusuf, yang keempat Nabiullah Idris, yang kelima Nabiullah Harun, yang keenam Nabiullah Musa, yang ketujuh Nabiullah Ibrahim. Ya. Nah kemudian setelah nyampe di atas, ya. Setelah sampai di atas, maka Nabi Muhammad diangkat lagi, ya, ke atas melewati langit yang ketujuh, dibukalah hijab, maka Nabi melihat Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha itu, ya, di atasnya langit yang ketujuh. Ya. Nah kemudian Sidratul Muntaha masih dilewati juga. Terus lagi mencapai tempat namanya Al-Mustawa. Di atas Sidratul Muntaha namanya Mustawa, ya. Terus diangkat Nabi Muhammad. Nah, sini saat ketika nyampe di Mustawa inilah katanya Rasulullah SAW bisa mendengar suaranya kepala yang dicatat semua di Lauhul Mahfuz. Ya, kejadian-kejadian yang kita semua yang gimana ya, kehidupan kita semua kan ada dicatat semua di Lauhul Mahfuz. Gak ada yang lepas dari situ. Nabi mendengar itu semua, ya. Dan Nabi Malaikat Jibril ketika nyampe di Mustawa ini berhenti, ya, gak melanjutin, ya. Begitu berhenti di Mustawa, maka terbukalah hijab,
ya, terbukalah satir-satir dari cahaya, ya, yang mana jumlah satirnya itu berjumlah 70.000 satir dari cahaya. 70.000. Setiap satu satir ke satir lain perjalanan 200 tahun. Lihat jaraknya. Ya. Subhanallah. Satu satir dan lain 200 tahun kali 70.000 satir. Ya. Nah, malaikat Jibril saat itu berhenti. Nabi bertanya, ya. Begitu Nabi mau lanjut, malaikat Jibril berhenti mundur. Qala li Jibril, ya lamma ta'akhkhar fil maqam ayatrukul khalil khalilah. Ya Jibril, apakah ada seorang teman tinggalin temannya begini sendirian? Masa anak doang dia diam aja? Dia terus mana? Apa jawab Jibril? Faqala lahu faqala lahu Jibril, hadza maqami. Walau jawaztuhu la ahraqani nur. Ini kata Jibril, ini batas saya di sini. Kalau saya maksa jalan terus Muhammad, itu cahaya yang seperti satir itu bakal ngebakar tubuh saya. Saya nggak bisa lewat ini. Saya sampai sini tok di sini, saya sampai musawah yang terjadi sendiri. Dalam satu riwayat Habib Salim pernah mengatakan Allah mendatangkan malaikat lain, ya, yang kemampuannya lebih dari Jibril dalam segi melewati cahaya. Ini tapi bentuknya seperti Abu Bakar Siddiq. Ini ditemani sama malaikat. Habib Salim waktu pernah kajiannya, yang ditemani sama malaikat. Allah beri bentuk seperti Abu Bakar Siddiq temenin Rasulullah, supaya Nabi nggak merasa sendirian. Ya, kan orang kalau jalan di tempat yang nggak pernah dia lewati sendirian, kan gimana gitu ya. Tapi kalau ada temennya kan enak, teman ngobrol misalnya gitu, enak, ya. Baik. Kemudian makanya kalau ente lagi mau makan enak jangan sendirian, ajak anak gitu ya, jangan sendirian, gak enak rasanya gitu. Ya walaupun rasanya enak, makan cuma sendirian ya, anggar. Ya nggak utara doang, karena juga guru serah ya siapanya. Ya. Baik. Kemudian begitu mau jalan, Nabi Muhammad bertanya, alaka haja inda rabbik, ya. Nabi berkata sama Jibril, hei Jibril, ente punya hajat apa kepada Allah? Kau sampai kalau ketemu Allah, ya. Kata Jibril, salillah an ya'lana li an absatu janahi ala surat ummatika hatta tajuz alaih. Ya Rasulullah, katanya tolong minta sama Allah agar Allah memperkenankan saya nanti melebarkan, menghamparkan sayap saya untuk umat melewati jembatan Sirat, biar mereka bisa selamat sampai surga. Itu permintaan malaikat Jibril. Jibril masih mikirin umat Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu nyampe berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam satu riwayat Nabi langsung sujud saat itu dengan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Dijawab sama Allah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, nah saat itu terjadi percakapan. Apa katanya kata Allah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya, aina hajatul Jibril ya Muhammad, mana hajat Jibril? Kan lupa nyampe. Kata Jibril pesan, ya, jadi pesan ada hajat kita sampaikan. Apa hajatnya? Kata Rasulullah, ya Rabbi anta a'lam, engkau lebih tahu ya Allah. Ya, kata Allah, qala ajabtu, bilang sama Jibril, saya kabulin permintaan. Nanti ente boleh menghamparkan saya kamu di sirat untuk melewatnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beruntung jadi Nabi Muhammad. Ya, baik. Kemudian, nah ini apa namanya? Ketika yang melewati hijab itu, ya, Nabi Muhammad diberikan seperti tempat, ya, dari bahan yang hijau gitu, kayak alas berbahan hijau. Kemudian naik sampai ke tempat di bawah arsy. Arsy itu bahasa kita kan singgah sana. Jadi bukan berarti itu jangan bayangin Allah di atas, itu jangan ya. Allah nggak punya tempat dan Allah nggak duduk di singgah sana enggak. Tapi ini adalah caranya Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bagaimana hebatnya Allah SWT, bagaimana kuasa Allah SWT. Nyampe di bawah arsy, ya. Sampai di situ dan Nabi Muhammad nggak bisa lewatin arsy, tapi melihat Allah dengan matanya sendiri. Bukan dengan hatinya, tapi dengan mata. Kalau dengan hati, banyak para awliya yang bisa melihat Allah dengan hatinya. Allah kasih kemuliaan seperti itu. Kadang mimpi, kadang melihat ru'yah. Cuma kalau mata, enggak. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Tapi walaupun Sayyidatina Aisyah mengatakan enggak, Nabi enggak melihat dengan matanya, tapi dengan mata hatinya. Tapi beberapa jumhur ulama mengatakan Nabi Muhammad melihat langsung dengan matanya. Ya. Tapi kemudian begitu bertemu Allah, beliau sujud, ya. Kemudian bersyukur kepada Allah, mengucapkan salam. Kemudian Nabi Muhammad berbicara, ya, dikatakan termasuk percakapan di sini, ya, labbaik ya Rabbi. Ketika Nabi sudah sujud, ya, Nabi Muhammad kata Allah, dah Muhammad bangun dari sujud kamu. Baik ya Allah.
Kata Allah, "Sal tu'ta." Ente minta apa kasih Muhammad. Ayo ngomong sama ana. Ya. Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, sebagai Khalil, dan Engkau telah mengajak Musa berbicara. Engkau berikan Daud kerajaan yang besar. Engkau lembutkan besi di tangan Nabi Daud. Engkau tundukkan gunung-gunung untuk Nabi Daud. Engkau berikan kepada Sulaiman kerajaan yang sangat besar, dan Engkau tundukkan manusia, jin dan syaitan di hadapan Sulaiman. Ya, bahkan Engkau juga menundukkan angin kepada Sulaiman untuk dia pergi kemana. Bahkan Engkau berikan kepada Sulaiman kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya. Ya, Engkau ajarkan Musa Taurat dan Injil. Engkau jadikan dia bisa menyembuhkan orang buta. Gak cuma buta dari lahir yang gak ada belahan matanya. Jadi begini nih, Nabi Isa bisa nyembuhin. Kalau buta sekarang kan dia sebenarnya ada ya, buka, cuma nggak lihat aja gitu. Ini nggak dari lahir atau begini, nggak ada garis kebukanya. Nabi Isa bisa nyembuhin, ya lebih dahsyat lagi. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra dengan izin, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Engkau lindungi ibunya, engkau jaga ibunya dari syaitan, sehingga tidak ada setan pun yang bisa menyentuh Nabi Isa dan ibunya. Ya, akhirnya Muhammad ngadu, saya dapat apa? Nabi sebelumnya sudah dapat semua. Ya, saya dapat apa ya Allah? Faqala ta'ala subhanahu wa ta'ala, qad takhadtuka habiba. Ya Muhammad, aku sudah menjadikan kamu sebagai kekasihku. Aku utus kamu kepada manusia seluruhnya. Kalau nabi-nabi cuma sebagai umatnya doang. Nabi Isa punya umat sendiri, Nabi Musa punya sendiri, tapi engkau aku untuk seluruh manusia. Aku jadikan kau basyiran, orang yang memberi kabar gembira dengan surga. Aku jadikan kau nadhiran, orang yang memberi peringatan tentang neraka. Aku sudah luaskan dadamu. Aku sudah maafkan kesalahanmu. Aku sudah angkat derajatmu dan mengucapkan sebutanmu sehingga tidaklah disebut namaku kecuali bersama nama. Ya, lihat kalau orang ucap syahadat gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang baca adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Nabi Muhammad berbarengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun namun disebut bersama dengan namaku katanya. Ya. Kemudian kata Allah, aku sudah angkat sebutanmu, aku jadikan kamu dan umatmu ummatan wasata. Umatmu aku jadikan umat yang terpilih, umat-umat yang adil di antara umat-umat sebelumnya. Aku jadikan mereka adalah orang-orang yang paling pertama nanti dibangkitkan. Kita tahu begitu yaumul ba'ats dibangkitkan semua Allah, kita yang keluar pertama, umat Nabi Muhammad. Ya, dan orang yang pertama dihisab. Hisab pertama. Ya, sekian banyak antri itu orang mau dihisab, umat Muhammad paling duluan. Wal murur ala sirat, yang pertama kali lewat jembatan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk surga, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau nyemplung, ya paling duluan juga nanti. Alhamdulillah kita. Ya. Nah, mereka adalah umat-umat yang terakhir aku ciptakan. Enggak ada lagi setelah itu. Jadi umat-umat terakhir. Ya. Tidak boleh orang tidak sah khutbah seseorang sampai mereka membaca syahadat kepada sampai mereka mengakui bahwasanya engkau adalah hamba dan utusanmu. Ya, aku jadikan umatmu kaum yang memiliki hati terdapat dalam hatinya Al-Quran. Ya, lihat kalau hafal Al-Quran. Ya, umat-umat dulu nggak ada yang hafal Al-Quran. Muhammad umatnya banyak. Ada mungkin nggak sebanyak umat Muhammad. Tapi Al-Quran, masya Allah, sampai anak kecil pun bisa hafal Al-Quran. Ya. Aku jadikan di tengah-tengah umatmu kelompok yang memerintahkan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, amar ma'ruf banyak para ulama, para dai, para kiai, para asatidz, nahi munkar jarang. Ya, termasuk ada Habib Rizik. Doain biar punya Habib Rizik ya. Baik, kemudian aku berikan Al-Qur'an terjaga di hati mereka. Ya, aku jadikan kamu adalah nabi yang pertama aku ciptakan walaupun terakhir aku keluarkan. Jadi yang paling pertama itu Nabi kita Muhammad SAW, cahayanya, nurnya, rohnya. Yang lain belakangan. Ya. Kemudian kata Allah, aku berikan kau sab'al matani, Fatihah. Itu cuma aku berikan, tidak aku kepada kamu, tidak aku berikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kemudian aku berikan kau khawatim surah Al-Baqarah, akhir surah Baqarah yang merupakan simpanan atau harta yang paling mahal dari arsy-Nya Allah. Jadi akhir surah Baqarah itu jangan sampai lepas tuh, kayak itu baca ya. Akhir surah Baqarah yang kita baca ketika tahlilan, dibaca ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai selesai.
Kemudian kata Allah, aku berikan engkau telaga Kautsar. Aku berikan engkau 8 bagian agama Islam. Hijrah, jihad, sedekah, salat, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian juga aku jadikan engkau sebagai pembuka dan penutup para nabi. Aku berikan engkau liwaul hamd, bendera pujian. Nanti Nabi Muhammad itu memegang bendera liwaul hamd namanya. Yang mana di bawah bendera ini adalah para nabi dan para rasul semua berada dalam bendera. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Fa Adam mamandunahu tahta liwa. Adam sampai dan orang yang setelah Adam semua berada di bawah bendera. Ya. Baik, kemudian kata Allah, aku jadikan, ya, dan aku sudah menetapkan ketika aku menciptakan langit dan bumi, aku wajibkan atasmu dan umatmu 50 sholat setiap waktu. Maka berdirilah kamu Muhammad, laksanakan sholat itu, begitu pun umatmu. Nabi Muhammad iya aja. Siap ya Allah. Ya, cukup Muhammad. Berapa kau kasih? Nah, turun. Begitu turun ketemu Nabi Musa. Muhammad, dapat apa ente? Sholat 50 waktu. Hari semalam Muhammad gak kuat buat ente Muhammad. Ya, umat anaknya Sabtu doang itu banyak bolong. Baiknya bolos hari Sabtu doang sholatnya. Sehari 50 kali, gimana ceritanya ini? Gak kuat Muhammad, gak kuat Muhammad, nanti bilangnya gak kuat. Ini gimana kita diskon sama Allah? Mana naik Muhammad, setiap naik dikurangi 5, 45. Ketemu Nabi Allah Musa, gimana Muhammad? 45 Musa, naik lagi. Bolak-balik dari Muhammad, ya. Sampai 9 kali. Dan akhirnya sampai 9 dikurang jadi 35. Kata Allah, qala hunna khamsu salawat kullu yawmin wa lailah. Tuh Muhammad saya kasih 5 kali sholat sehari semalam, ya. Kerjain. Kullu sholatin fihinna bi'ashr. Setiap sholat saya ganjar pahala 10 kali sholat. Ya, jadi semuanya tetap 50. Walaupun sholat 5, pahala seperti sholat 50 kali. Ya. Kata Allah, la yubaddilul qawlu ladayya, ya, wala yunsahu kitabi. Dan saat ini setelah ini tidak akan saya rubah lagi ucapan saya, ya, dan tidak akan saya hapus lagi ucapan saya. Nanti sudah pakai 5 kalinya, nggak bisa kurang lagi, udah 9 kali naik, ya, nggak bisa dikurang. Ya. Waman dan kata Allah, dan barang siapa dari umatmu punya niat ingin mengerjakan satu amalan soleh, saya catat pahala satu. Baru niat doang nih, besok mau sholat subuh jamaah, catat semua. Antar malam tahajud, catat semua, udah pahala tuh, baru niat doang. Ya. Kalau dikerjakan, saya kasih dia pahala 10 kali lipat. Niat 1, begitu kerjain, dapat pahala 10 kali lipat. Ya. Kemudian barang siapa yang berniat mengerjakan maksiat, saya katakan dulu. Besok ini spa, ya, sauna plus, ya, bisa plus besok niat nih, nggak punya duit nih. Ya, itu belum Allah catat, nggak ada dosa. Ya. Apabila dia mengerjakan, saya catat dia dosanya 1. Oh, lihat, Muhammad. Kalau beramal ibadah pahala 10, maksiat tak? Ya, itu pun kalau berkat tobat, kalau tobat, istighfar, minta ampun sama Allah, ya ampun sama Allah SWT. Ya, akhirnya setelah selesai, Nabi Muhammad turun, ya, tempat ketika dia tadi dibangun dari tidurnya, dan begitu dia nyampe di sana, ternyata tempat yang dia tidur tadi masih hangat bekas kena lambungnya Nabi Muhammad SAW. Ya, qablaan ya berdul faras, kalau ditibakan begitu. Nabi Muhammad balik ke bumi, farusnya tempat tidur Nabi Muhammad masih hangat. Jadi seakan-akan sekejap mata doang sebentar. Padahal perjalanan sekian banyak yang dulu, ya. Sholat di beberapa tempat, bertemu Nabi, ya, berbicara dengan Allah. Tapi bagi waktu dunia bisa nggak gitu? Oh bisa, ya, sangat bisa. Allah itu beda. Allah itu yang memiliki waktu. Allah yang memiliki ruang. Saya sering memberikan anekdot bahwasanya sama seperti semut yang dia naik koper, dia jatuh Surabaya, ya. Semut naik koper, ada orang mau Surabaya, ya. Nyampe di Surabaya, dia melihat Surabaya ada patung, ya, ada patung macam-macam mall, Sunan Ampel, ada patung dewa perang sekarang nih, ya, yang lagi ditutupin tuh, mau di demo, ya, di Dubai, ya. Nah, begitu pulang cerita sama teman-teman semutnya, oh tadi saya ke Surabaya, kapan? Tadi, iya, hal yang benar aja. Surabaya kan jauh, kita nggak percaya. Coba sebutin Surabaya apa? Ada Sunan Ampel di situ, ada ini semua lengkap ceritanya. Nah, itu sama seperti itu. Dan ini masuk akal, ya. Nah, jadi peristiwa Islam ini peristiwa yang khusus diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama juga yang perlu kita perhatikan, Nabi kita Muhammad ini berbicara dengan Allah tidak melalui suara dan tidak juga dengan huruf. Jadi gimana? Udah, pokoknya paham aja.
Bukan berarti Allah ngomong ya, Muhammad, assalamualaikum. Cuma Allah Rasulullah pahamannya gitu. Ya, tanpa suara dan tanpa huruf, karena Allah berbeda sama makhluk. Ya, dan ini pun melihat Allah ini akan kita dapatkan nanti kalau kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bisa melihat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Akan tiba satu hari, kata Allah, wajah-wajah mereka bersinar-sinar melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar kita semua masuk surga ya. Baik, ini peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah nyampe pagi-pagi subuh, Nabi mengumumi sama orang, ahli Makkah sini ada kabar berita nih. Ya, orang yang mewakili Nabi Muhammad, orang sana percaya ya, pasti berita penting nih. Ya, kata Rasulullah, apakah kalian percaya kalau saya bilang ntar sore nih rombongan dagang dari Syam nyampe di sini? Karena Nabi Muhammad tahu, karena waktu lagi Isra ketemu ngelihat rombongan Syam, ya udah dekat Mekah, bentar lagi nyampe nih. Gitu. Nabi Muhammad tahu, ya. Dan Nabi mengucapkan salam begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Ya. Orang yang di kendaraan itu di perjalanan dagang itu tahu suara Muhammad, cuma nggak tahu orangnya mana. Orang dia lama kan, ya. Dan Muhammad percaya nggak kalau saat ini saya bilang kafilah dagang nanti mau nyampe sini hari ini? Percaya Muhammad karena itu shadiqul amin, itu nggak pernah bohong, itu orang jujur ya. Kalau percaya, ya. Karena saya bilang yang semalam saya ke langit. Kalau pertama saya ke Palestina, ke Baitul Maqdis, wah mulai orang berkata, wah Muhammad yang bener aja. Dan cukup itu, ente lihat apa itu kata orang-orang, ente jangan bohong Muhammad itu berjalan 40 hari, 40 malam itu. Ya kalau naik kota, ente bilang tadi malam, pagi lu di sini, gimana ceritanya? Ya, zaman dulu kan orang nggak ngerti pesawat. Dan kalau sekarang mungkin masuk akal, zaman dulu gimana? Ya, Muhammad kalau yang ente benar, ente masuk maksudnya sholat di situ. Coba tunjukin masuk di mana. Anak pernah ke Masjidil Aqsa, ya, ke Baitul Maqdis. Tunjukin di mana. Langsung Jibril satu ngambil bentuk, ya, digambarkan seperti miniatur gitu. Ya, seakan-akan Muhammad langsung. Di sebelah timur pintunya begini-begini, ada berapa jendela. Di sebelah barat begini-begini, mihrabnya modelnya begini. Oh, kata orang benar, iya benar. Ya, apalagi Muhammad nih, ya. Terus apa lagi? Benar kan? Benar tuh, ya. Katanya Nabi Muhammad, dan enggak cuma itu, aku pergi ke langit. Aku ketemu Allah dulu, Allah Muhammad cerita. Dan peristiwa banyak saat itu kejadian. Ya, Nabi Muhammad lihat orang disiksa gara-gara nggak sholat, lihat kuburnya yang masih yang harum, lihat pakai perhiasan manggil Nabi Muhammad. Ya, ada orang nawarin minum susu sama minum madu, ya, sama khamar. Nabi Muhammad pilih minum susu waktu itu. Ya, banyak peristiwa kalau kita bahas secara detail nanti mungkin satu ketika kita baca kitab Dardir itu, ya, khusus tentang Isra Mi'raj. Ya, biar kita paham sampai seperti apa. Jadi peristiwa yang perlu kita terangkan, kita pahami, ajarin sama anak kita. Ya, ini peristiwa besar dalam sejarah Islam. Ya, nah akhirnya kata orang, wah Muhammad ini bohong, Muhammad ini gila, Muhammad katanya, ya Muhammad majnun, ya. Orang-orang nggak percaya. Muhammad jangan ngomong sembarangan, dah, nggak percaya. Ya, kata orang kafir, nah pasti bilang Abu Bakar, teman udah gila, ya, ya. Dan orang pergi Abu Bakar, pergi Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, kita dapat berita belum? Apa nih? Info baru, gosip baru nih. Ya, Muhammad nyampe kalau dia tadi malam ke Palestina, terus dia pergi ke langit. Kata bisa Abu Bakar, Muhammad bilang begitu, iya, benar. Anda percaya? Kamu ada bilang, wah gila juga dia Abu Bakar katanya. Ya, kalau dia bilang begitu bahkan lebih dahsyat dari itu, saya percaya semuanya. Ya, udah akhirnya nggak kena Abu Bakar. Ya, mau ditunjukin. Akhirnya apa? Kata orang benar kalau Muhammad itu benar, ntar sore kita tunggu benar nggak tuh kafilah dari dagang miliknya nyampe. Ya. Nah, saat itu benar nyampe, begitu nyampe, kata orang apa? Wah sahara Muhammad nyihir nih. Ya, terus dia sihirnya meluas kemana-mana. Dia tanya, ente, ya dengar ada kata Muhammad, Amin baca salah, katanya sama mereka. Benar, dengar salah, dia kan dengar baca salah, mana tahu di mana dia. Wah, Muhammad sihirnya masya Allah. Ya, tapi nggak percaya lah ya. Begitu, hidayah itu dari Allah begitu. Walaupun sudah Allah buka secara gamblang, tapi kalau nggak hidayah, udah susah. Ya, sama seperti pengajian, tahu pengajian, ya. Cuma kalau Allah kasih hidayah, mereka aja berdoa, yang ada pengajian. Ya, itu hidayah yang Allah berikan, yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Kemarin tafsir itu ya, semalam waktu di Baitul Ma'mur, Allah mengatakan yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah akan memberikan hidayah hanya kepada orang yang Ia kehendaki saja. Ya, maka Nabi Muhammad pernah mengatakan, Allah memberikan kenikmatan dunia buat semua orang,
liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan kenikmatan dunia buat orang yang dicintai dan dia nggak cintai. Lihat orang Islam banyak yang kaya, apalagi orang kafir pun banyak yang kaya. Tapi kalau masalah iman, masalah taufik, masalah hidayah, khusus untuk orang-orang yang dia cintai saja. Berarti orang yang suka hadir taklim, hadir ke jamaah, ke masjid, hadir zikir, ini termasuk orang-orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan, gitu ya. Nah, kita jaga kitanya Allah, jangan sampai Allah marah, ya. Kita malas-malasan, hadir pengajian dan zikir dan jamaah, akhirnya Allah udah sayang lagi sama kita, dibiarin sama Allah. Alhamdulillah min dzalik. Baik. Wa ballaghal ummata bi isra'i wa fardhi khamsatin bil intira'i. Wa ballagha, dan sungguh telah menyampaikan siapa Nabi Muhammad al ummata kepada umat bil isra' terhadap peristiwa Isra. Isra itu perjalanan di malam hari dari Baitullah Ka'bah ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Ya, wa fardhi khamsatin, dan juga sudah menyampaikan kewajiban 5 waktu salat bilang tira'i tanpa ada keraguan sama sekali. Itu sudah Nabi sampaikan, makanya heboh Mekah saat itu. Ya, kalau ada yang pendapat yang mengatakan, termasuk Sayyidatina Aisyah mengatakan itu cuma mimpi, bukan ini. Nah, kalau mimpi orang nggak bakal heboh. Cuma ini karena peristiwa Muhammad mengatakan saya mengalami langsung, maka hebohlah saat itu, dan banyak orang murtad saat itu. Gak percaya sama ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Qad faza siddiqun, qad faza, sungguh telah berbahagia siapa siddiqun, Abu Bakar. Ya, jadi kata siddiq ini adalah julukan Abu Bakar as-Siddiq. Ya, lahu terhadap bitasdiqin lahu terhadap, ya, sungguh telah beruntung siapa Abu Bakar as-Siddiq bitasdiqin lahu, karena sudah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Siddiq adalah julukan Abu Bakar. Abu Bakar ini sebenarnya Abu Bakar kunyah. Ya, kunyah Abu Bakar, namanya Bakar ini perawan, karena istrinya Rasulullah yang perawan cuma Sayyidatina Aisyah, dan Aisyah binti Abu Bakar. Ya, nama sebenarnya adalah Abdullah. Ya, nama sebenarnya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah. Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah, ini nama asli Sayyidina Abu Bakar. Beliau adalah sahabat, bapaknya pun sahabat, kakeknya pun sahabat. Jadi semua ngalamin zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian Nabi Abu Bakar adalah orang yang paling afdal di antara umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tanya siapa yang afdal di antara umat Muhammad, yang paling afdal tidak lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mana dalilnya? Qala Rasulullah SAW, "Lau wuzina imanu Abi Bakar wa imanu ahli al-ard, ay min hadhil ummah ila yaumil qiyamah, la rajaha alaihim." Kalau seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar, seandainya imannya Abu Bakar yang ditimbang, ya, dibandingkan dengan imannya semua orang beriman sampai hari kiamat. Bayangin, iman yang lain. Iman semua orang umat dari umatku sampai hari kiamat ditimbang imannya, semua dikumpulin dibandingkan sama iman Abu Bakar, maka yang menang adalah iman yang Sayyidina Abu Bakar sendiri. Masyaallah, radhiyallahu anhu. Makanya sungguh sangat celaka orang-orang Syiah yang melaknat Sayyidina Abu Bakar sendiri. Bodoh. Ya, ini katanya mengambil kekuasaannya Ali. Padahal Sayyidina Ali anak-anaknya ada yang namanya anak dari selain Fatimah, ya, ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman, itu dinamakan. Lihat para Habib kita, banyak yang namanya Habib Abu Bakar, Segaf, Habib Abu Bakar terus banyak. Ya, Habib Umar banyak, Umar bin Hafid. Itu menandakan bahwasanya Ahlul Bait itu cinta sama para sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Ya, kalau orang Syiah melaknat, membenci sama Bakar, oh itu keliru. Bakar Rasulullah mengingatkan Allah fi ashabi man adzahum faqad adzani. Hati-hati terhadap sahabat-sahabat saya, yang nyakitin mereka berarti nyakitin saya. Kalau melaknat Abu Bakar dan Umar, masyaallah, ente udah ngelakuin apa buat Islam? Beliau berjuang di samping Rasulullah, berdarah-darah, mengeluarkan hartanya, tenaganya, ya, meninggalkan keluarganya demi Islam. Ya, berjihad bersandingan dengan Rasulullah SAW. Ya, belum punya apa-apa buat Islam, kenapa ngatain sahabat? Ya, harusnya orang-orang berdiri taubat sama Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, inna sifatal muhibbin salat, inna sifatal muslimin salatumiyah wa sittuna sifatan. Sesungguhnya sifat-sifatnya orang yang memiliki yang sedang jatuh cinta, kata Rasulullah, seorang pecinta, orang yang sedang jatuh cinta itu memiliki sifat 360 sifat, kata Rasulullah. Nabi katakan sadida, ya, wa kulluha mawjudah fi al-Qur'an. 360 sifat itu semuanya ada pada Allah.
Tapi dia benar-benar cinta sama saya. Oh lihat, Sayyidina Abu Bakar, anaknya dikasih, ya, semua diserahkan, hartanya ketika mau perang semua dikasih, semuanya. Ya, kata Rasulullah, ente tinggalnya apa buat berkait? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dan ya bagaimana keyakinan Sayyidina Abu Bakar. Dan Umar masih setengah hartanya. Ya, karena Sayyidina Abu Bakar bukan sembarangan. Ya, bahkan termaktub salah satu-satunya sahabat yang benar-benar nas dalam Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Allah, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ingatlah ketika ya Nabi Muhammad berkata kepada sahibnya. Nah, sahibnya itu siapa? Abu Bakar. Yang lain enggak disebut sama Allah. Cuma Abu Bakar disebut sebagai sahib, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan ini enggak sembarangan. Seperti Zaid bin Harithah, yang Zaid yang anak angkat Rasulullah sebutin namanya. Ya, nama-nama orang yang nama-nama di Al-Qur'an itu bukan nama sembarangan. Ya. Luqman Hakim, ya. Musa, Isa, ya. Fir'aun, Haman, ya. Itu orang-orang Masya Allah semua. Imam Masya Allah ibadahnya dekatnya sama Allah, atau imam Masya Allah maksiatnya. Ya. Nyebutin Fir'aun, itu semua orang nih maksiat ini, aku jadi Tuhan. Ya. Ada orang begitu. Baik, wa bil urud sidqu wa fa'alahu. Aslinya begini, wa sidqu bil urud wa fa'alahu. Ya, dan sungguh membenarkan bil urud terhadap naiknya Rasulullah ke langit, wa maka dia sudah sesuai ahlahu terhadap yang ahlinya. Artinya apa? Sayyidina Abu Bakar menyetujui, percaya bahwa Sayyidina Rasulullah naik, dan itu merupakan satu keuntungan bagi Sayyidina Abu Bakar. Dapat gelar As-Siddiq, ya, dan ini sampai akhir hayatnya beliau digelari As-Siddiq. Ya, dan dalam semua sejarah katanya tidak pernah ada satupun ucapan Sayyidina Muhammad, ya Nabi kita Muhammad, yang tidak yang diragukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nggak ada yang diragukan. Nabi bilang ini iya, gini iya, gitu. Sampai dulu ketika peristiwa Hudaybiyah, ya, waktu sulh Hudaybiyah, Nabi Muhammad pengen umroh sama para sahabat, ya orang Mekah berketakutan, wah Muhammad ngajak perang nih, ngeri. Ya, karena Nabi Muhammad ngajak perang cuma mau umroh doang. Ya, akhirnya Utsman diutus, Utsman nanti nyampe ke sana. Ini kan banyak saudara Utsman Mekah. Bilang kita cuma mau ngomong doang, nggak niat perang. Sayyidina Utsman di situ ternyata berapa hari nggak balik-balik. Dipikir udah dibunuh, ternyata nyampe isu bahwa Sayyidina Utsman dibunuh di Mekah. Ya, marah kaum muslim. Berbaiatlah mereka, ya, berbaiat semua, berbaiat sama Rasulullah. Kita siap mati untuk mengambil Sayyidina Utsman. Gentar orang Mekah dengar baiatnya. Wah kacau nih, ya, bahaya Muhammad udah banget begini nih, habis kita ini, ya. Akhirnya mutus orang, ya, mutus orang, anda lupa siapa aja yang utusannya itu, ya. Begitu nyampe, dia melihat bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad dicerita, yang salah satu itu bikin perjanjian 10 tahun nggak boleh kesini, nggak boleh haji, nggak boleh umrah selama 10 tahun, ya. Kemudian kalau ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, jangan terima, usir dari Madinah. Tapi kalau ada orang Madinah yang pengen murtad balik lagi ke Mekah, kita boleh terima. Oh, Nabi kemudian. Ya, kalau ada suku yang minta perlindungan sama kami, ya diserang, maka kami akan bantu. Ya, begitupun Nabi Muhammad bilangin suku yang bersepakat sama Nabi Muhammad, ya, yang minta perlindungan sama Nabi Muhammad, nggak boleh menyerang kami. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya yang orang suku-suku yang berlindung sama saya diserang, saya pun akan bela dia. Oke, ya. Selama 10 tahun gencatan senjata, ya, nggak boleh ada perang. Wow, waktu sahabat kesal, termasuk Sayyidina Ali, ya, begitu terus perjanjian ditulis, ini adalah kesepakatan antara ya Muhammad Rasulullah dan Fulan. Ya, kata orang Mekah, saya lupa itu delegasinya. Ini Rasulullah saya nggak kenal, mau sebagai Rasulullah, ya. Kalau mau anak percaya dia Rasulullah, udah masuk Islam dari dulu. Jangan pakai Rasulullah hapus. Oh, saya nggak belum. Nanti jangan sembarangan sama Rasulullah. Dan ini aku Rasul. Ya Rasulullah saya potong kayak ini. Orang ajar begini. Biar dimana. Hapus aja. Enggak sih mau hapus Rasul. Emang ini Rasulullah kan? Iya, hapus aja. Enggak mau. Betul. Jadi alih pangkang juga. Langsung aja Muhammad hapus sendiri. Ya Rasulullah saja. Ini adalah perjanjian antara Muhammad dengan Fulan. Kita pakai Rasulullah. Waktu dibuat awal perjanjiannya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini Ar-Rahmanirrahim? Kita nggak kenal Ar-Rahmanirrahim. Bismillah boleh. Hapus
Bismillah. Orang Mekah ya, udah kejadian. Kata saya Umar nggak tahan. Katanya, Abu Bakar, ini Rasulullah benar bukan sih Rasulullah? Kok dia menerima aja syarat-syarat begini? Negara apa ini? Kata saya Abu Bakar ya, Umar, ini Rasulullah yang bikin janjian. Gak mungkin keluar apa-apa kecuali wahyu dari Allah. Iya saya. Oh saya hampir lupa. Abu Bakar lagi ingat ya. Akhirnya udah balik aja lupa. Itu peristiwa apa? Baik dulu buat itu ya. Nah ini lihat para sahabat ketika Nabi sedang wudu, air bekas mobil, Nabi wudu, nampak usah. Kalau Nabi ludah, kadangnya usah. Itu kata orang utusan orang Mekah begitu pulang ke teman-temannya, wah Muhammad ini ajib. Kenapa? Anak udah ke Romawi ketemu Kaisar Roma, anak udah ke Habasyah ketemu Raja Habasyah, Raja Persia. Anak nggak pernah lihat orang memuliakan orang lain seperti memuliakan sahabat kepada Muhammad. Setiap dia berudah dipandangin, diusapin ke muka. Kalau dia wudhu, rebutan ambil air wudhu. Waduh, masya Allah orangnya. Hebat kamu. Oh, sampai begitu. Lihat, makanya sekarang kalau apa? Karena waktu di Hadramaut ketika di Nabi Hud, para habaib kan pergi ke sungai Nabi Hud, ya. Kita lagi wudhu, kita rebutan ngambil air. Habib Salih, ntar ada Habib Abdullah bin Syihab, ntar ada Abu Bakar bin Hafid, rebutan ngambil air wudhu. Kita minum, kita berusaha, rebutan sama. Ya, kenapa? Ngikutin sahabat kepada ya Rasulullah. Nah Rasulullah nggak ada. Ya, sekarang para aulia, para ulama yang kita ambil berkah. Beda udah kita sama udah dia, beda. Ya, Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adli Al-Idrus. Ya, begitu ada orang ngangkat barang, tukang panggul, ya, ngangkatin barang banyak, rumahnya nggak dibayar, ya, nggak dibayar, cuma dibilang, sini, anda nggak bayar aja pakai duit, ya bin, nggak apa-apa, buka boleh tadi, buka, pulang, nyampe rumah katanya jadi orang alim, semua kitab itu apa, semenjak mulai Bakar Adli, anda seperti kebuka ilmu, otak anak kebuka semua, ya, hebatnya juga pernah begitu, ada seorang, ya, masih hidup orang ini, ya, Alwi bin Alwi Al-Faqih, salah satu munsyid, ya. Kalau munsyid itu yang biasa baca qasidah, baca nasyid depan guru-guru. Misalnya kalau orang Arab itu orang Hadramaut khususnya, kalau lagi pengajian begini, ntar tengah-tengah pengajian berarti baca nasyid, ada lagi. Itu saat itu Alwi Al-Faqih suaranya serak, ya, serak. Akhirnya apa? Kata Mas Hasan Syadri, kalau kamu yang guru kita, Alwi sih, bukan mati. Nyat dulu aja soalnya. Jadi enak, tambah enak gara-gara udahnya Hasan Syadri. Ya orang soleh. Ya, Ilham Hasan pernah ketika baca suaranya habis, ya, suaranya habis lagi berinsyad di depan Abu Ali bin Abdullah bin Syihab, guru beliau. Ya, orang itu minum Hasan ini serap-serap. Kata Habib Ali, enggak. Ini Hasan, ya, obatnya itu sukar dari Sayyidina Al-Faqih katanya. Tapi dapat gula dari Sayyidina Muhammad dan suara yang bagus. Di antara orang soleh begitu ta'alluqnya, ya, sama para aulia. Ayo kita coba punya irtibat, punya ikatan sama orang soleh, ya. Wa hadhihi aqidatul mukhtasarah, inilah aqidah mukhtasarah yang sangat ringkas. Ini sebenarnya sangat-sangat ringkas. Kalau kita ngaji kita tauhid yang lain-lain betul-betul, oh banyak, ya, dengan khilafat, ikhtilaf para ulama di situ banyak, ya. Walil awami sahlatun muyassarah, dan ini untuk orang awam sahlah, mudah, muyassarah dan dipermudah. Memang saya bikin sengaja itu buat orang-orang awam, ya, supaya paham kaidah-kaidah tauhid yang wajib dihafal. Makanya kalau kita hafal ini, ya, insya Allah sifat 20 diajarin orang tua kita ada semua di situ, ya. Fallahu mawjudun qadimun baqi, mukhalifun al-khalqi bil itlaqi, wa qa'imun ghani wa wahidun wahid, ya, qadir muridun alim bi kulli syai', sami'un basir wal mutakallim basar, ayat itu mengkalam istamar. Itu orang tua kita mengajar gini, Allah wujud tidak baqa mukhalafatul hawadits, gitu kan? Ini sama ada semua di sini. Bahkan, ya, kemarin di awal-awal kita sudah terangkan fadilah menghafal ini, orang yang hafal ini macam aqidatul awam, insyaallah, ya, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo diamali. Makanya kenapa kalau ada setiap kajian baca ini, walaupun kajiannya fikih, ya, sebenarnya dibaca kenapa biar lama-lama hafal. Ya masa seminggu sekali enggak hafal, ya, terus sampai kapan Ustaz? Sampai tua ya, lama hafal juga ini, ya. Fatihah dibaca tiap hari enggak hafal.
Ya, lama-lama insya Allah hafal semuanya. Ya, tanpa kita sadari. Ini memang dibikin untuk mempermudah orang-orang awam. Ya, dan ringkas. Ya, sangat ringkas. Apa itu? Mukhtasar itu maqalla lafzuhu wa kathura makna. Sesuatu yang ringkas itu ya, yang lafaznya sedikit tapi maknanya banyak, itu ringkas. Ya, kalau kita yang menyampaikan khutbah, ya, yang afdal itu kalimat yang mujiz atau mukhtasar, singkat, jelas, padat. Daripada panjang, isinya tidak ada. Ceramah 2 jam, intinya apa ya? Tawa-tawa doang, nggak ada intinya. Ya, tapi kamu setengah jam, 20 menit, 4 jam, mantap, berbobot. Begitu selesai ceramah, habisnya kita langsung, oh iya, banyak yang kita nyampe. Itu lebih mengena. Ya. Baik, kemudian ini katanya dibuat mudah. Mudah buat apa? Mudah supaya gampang diucapin, bahasanya gampang dan mudah dihafal. Ya, ini dulu waktu kita di pondok pesantren, ini dihafalin awal-awal ini. Ya, itu yang pernah pondok, kita yang pondok ini. Ngapalin nggak dulu pada nih? Ngapalin kan ya? Mau ngapalin nih? Ya. Jadi ayo, yang belum dulu kan ada pernah nyuruh ngapalin kan? Satu kali pertemuan 5 bed, anak ada di restoran ini. Kalau ada, kalau ada di rumah susah emang ya. Tapi insya Allah dibaca tiap minggu, insya Allah pelan-pelan, insya Allah Pak. Tapi Pak bilang ingetin, begitu ada dibaca akidah, agak terawat, nanti ikut baca, jangan diam doang. Ya sampai rapi, nggak apa-apa. Tapi kalau ikut baca, lama-lama hafal sendiri. Ya, ini bisa kita buktikan dulu waktu pertama kali kita baca ini, rame-rame kan lama banget. Susah bacanya, tapi sekarang baca udah mulai bisa ngikutin semuanya. Ntar udah lancar baca, insya Allah. Ya. Baik. Kemudian Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi. Nazimu tilka yang membuat nazam tersebut adalah Ahmad. Namanya Ahmad Al-Marzuqi. Ya. Beliau bernama Sayyid Ahmad. Ya. Nama bapaknya siapa? Muhammad. Jadi Ahmad bin Muhammad Al-Marzuqi. Ya, Marzuqi ini adalah nisbat kepada Al-Arif Billah As-Sayyid Marzuq Al-Kafafi, ya, salah satu kakek beliau. Kalau nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad Al-Marzuqi. Madhabnya Al-Maliki. Ya, ini pengikut madhab Imam Malik, sama seperti Abu Ya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ya. Dulu ada seorang penganut madhab Maliki dan madhab Syafi'i saling membanggakan madhabnya. Katanya anak Syafi'i, namanya ya, kata madhab Syafi'i Muhammad Syafi'i, Rasulullah Muhammad Syafi'i. Arti Syafi'i kan yang penolak, orang yang menolak, ya. Rasulullah Nabi Muhammad itu Syafi'i. Allah Nabi Muhammad bilang Syafi'i. Kata madhab Malik, Allahu Maliki. Allahu Maliki. Allah adalah raja saya, gitu. Maksudnya bukan di madhab Maliki, bukan, tapi Allah adalah raja saya, gitu. Nggak mau kalah ya. Muhammad Syafi'i, tapi Allah Maliki. Nah, ya, bukan madhab ya, bukan ya. Nah, baik, ini Sayyid Ahmad ini termasuk bermadhab Maliki. Kemudian namanya adalah Ahmad bin Muhammad Ramdhan Al-Hasani Al-Husaini. Nah, jadi dia marganya nyambung ke Sayyidina Hasan, ke Sayyidina Husain juga. Bapaknya dari jihad Sayyidina Hasan, ibunya dari jihad Sayyidina Husain. Di Hasani wal Al-Husaini. Bapaknya Hasan, nyambungin nasabnya, ibunya Sayyidina Husain. Insyaallah dari segi nasab dua-duanya ahli bait Rasulullah, ya. Habaib ini. Orang sana bilang Sayyid, ya. Sementara kalau di kita bilangnya Habib. Ini Habib ini, ya. Habib, ya, orang mulia. Lihat, nggak mungkin salah keturunan Rasulullah itu pasti keberkahannya beda, ya. Al-ilmu dassas, namanya jid itu pasti nyampe ke cucu-cucunya. Maafil abna, apa yang ada pada bapak kakek bakal ada di anak-anaknya, gitu ya. Makanya beruntung kalau kita punya nasab orang-orang soleh, orang tua kita, ya. Ayo yang belum pernah nikah cari istri keturunan orang soleh, ya. Jangan cari cakepnya doang, ya. Yang udah terlanjur, ya. Ustaz, istri saya orang biasa, Ustaz. Ya mau nambah dari orang soleh ini. Kalau nggak berani jangan. Dibikin soleh aja. Nanti jadi orang soleh, istri aja jadi istri soleha. Terus insya Allah ketemunya jadi orang soleh, gitu ya. Tapi kemudian
Nazim tilka Ahmad al-Marzuki man yantami. Siapa itu Ahmad al-Marzuki? Man yaitu orang yantami yang bernyambung nasabnya lis-shadiq kepada as-shadiq. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat gelar as-shadiq, as-shadiqul amin. Orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Itu sebelum jadi nabi sudah dapat gelar begitu. Orang-orang Mekah bilang Muhammad itu as-shadiqul amin. Orang yang jujur, gak pernah bohong. Selama hidupnya Muhammad gak pernah bohong sekalipun. Sekalipun gak pernah bohong. Kita pernah gak bohong? Bohong. Dari kecil Ustaz terbiasa. Dari Muhammad gak pernah bohong dari kecil sekali pun bohong. Al-Masduq ya, yang dikatakan benar ya, yang diberi gelar benar, dipercaya semua orang. Jadi dibilang orang jujur dan setiap umat dipercaya semua orang. Dan Nabi Muhammad SAW, dan ini Sayyid Ahmad al-Marzuki nyambung nasabnya ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kemudian beliau juga sebenarnya ini selain ngarang Aqidatul Awam, beliau juga ngarang syarahnya namanya Tahsilu Nailil Marah. Mana belum punya kitabnya ini? Ya, beliau ngarang syarah sendiri namanya Tahsilu Nailil Marah. Ya, mudah-mudahan kalau kita cari sebetulnya ada. Ya, jadi syarah dari beliau sendiri. Ya, ini kan yang kita baca Nurul Talab, syarahnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Batani yang kita baca ini. Tapi musannif Sayyid Ahmad juga ngarang kitab namanya Tahsilu Nailil Marah. Ya, coba cari-cari di toko kita. Baik, kemudian walhamdulillah, walhamdulillah, segala puji itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa walhamdulillah wa sallama, dan semoga wa memberikan salawat. Salawat itu rahmat, bentuk kasih sayang Allah, makrunatun bit ta'zim, kasih sayang yang dibarengi dengan pemuliaan. Ya, itu namanya salawat. Ya, semoga salawat wasallama ya wasallama dan juga salam ala nabi itu diberikan kepada atau terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu beliau? Khairiman qad 'allama. Khairiman sebaik-baiknya orang qad 'allama yang sudah mengajarkan kepada umatnya. Jadi dari sekian banyak nabi dan rasul, sekian banyak dai, sekian banyak ulama, yang paling bagus ngajarnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti siapa murid-muridnya? Para sahabat dia. Didikan Rasulullah SAW langsung, ya, semua bagus, semuanya cerita yang mana dia bagus semua. Karena gurunya beda. Makanya nyari guru itu penting. Guru yang benar, yang baik, yang silsilah nasab ilmunya jelas, yang akhlaknya bagus. Kadang ada guru ilmunya masya Allah, cuma kerjaannya ya pindah-pindahin orang, kerjaannya nyesat-nyesatin orang. Atau ilmunya bagus, ya pengetahuannya luas, cuma kelakuannya ya begitu, ya masih suka maksiat, ya. Lihat orang-orang ulama kita dulu, belum pernah diriwayatkan ada satu cerita, ada seorang kiai manggil muridnya, ya ketua asrama, katanya, tolong catetin 10 anak, nama 10 anak yang paling bandel. Kata kiai, yang paling bandel kiai, ya. Wah, kata dia terus, alhamdulillah. Akhirnya keluar juga dari orang mereka. Ya, pegel banget bilang ini, ya. Catetin semua dong, ya top 10, ya. Top list ini yang 10 terbandel di pondok. Ya. Ini kiai, ini paling bandel kiai. Serah kiai mau mereka suruh kemana apa, yaudah. Ya. Seminggu, 2 minggu, nggak apa ini kiai. Orang itu masih aja di pondok itu nggak ada perubahan. Ya, tetap aja begitu. Nah, akhirnya penasaran juga nih pengurus. Itu yang 10 nama kemarin nggak jadi dikeluarin siapa yang bilang mau keluarin? Nah, kemarin dia minta nama buat apa? Justru ini 10 orang ini yang mau saya doain, ya, biar Allah rubah yang jadi bandel, soalnya jadi orang baik, jadi orang saleh. Ini 10 orang ini saya sebut nama-namanya ketika saya munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa bandel begini? Bukan sebentar-bentar mu'alim santri, sebentar mu'alim santri, ya, orang soleh. Torikanya beda-beda. Ini adalah orang soleh. Bagaimana kiai kita sabarnya, yang murid bandel kita sehati, ya nggak langsung muamalahnya ya didoain. Ya, ini salah satu adab yang mu'alim. Kalau kita ngaji adabnya seorang guru, ya akhlak seorang guru. Seorang guru itu rajin mendoakan murid-muridnya. Lihat Nabi Muhammad didoain, bukan cuma sahabat, umatnya didoain semua didoain sama Rasulullah SAW. Ini ada seorang guru. Nah, kita perlu nyari guru yang begini, yang bisa ngayomin kita. Ya, saya pernah cerita bagaimana Habib Umar, ya,
nasihatin anak pribadi, udah nggak mau ketemu, kamu takut banyak salah, tapi tetap didatangi oleh bimbingan beliau. Ya orang-orang soleh begitu. Oke, ini gue di mimpi nasihatin mimpi Allah. Kenapa? Mungkin kalau salaman sampai nggak mau sampai nyampe titik itu. Ketemu Habib Umar saking takutnya nggak mau salaman, nggak mau ketemu. Kalau ada Umar kalau gitu. Ada Asma datang, Asma cuma di belakang, musuh Asma belakang ya kamar, nggak mau salaman. Lagi bener-bener ya. Tapi tetap aja namanya orang soleh itu caranya di mimpi datangnya. Lihat guru-guru orang soleh itu masya Allah. Kita beruntung punya orang begitu. Deketin orang-orang seperti itu. Ya kita butuh sama mereka. Ya. Baik, Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik dalam mengajarkan umatnya. Wal ali, ya, dan juga semoga sholawat dan salam ini tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad, wasahbi dan sahabat Nabi Muhammad, wa kulli mursyidi, dan setiap orang yang memberikan petunjuk. Jadi ini sholawat dan salam ini mengarah mendoakan untuk Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan cuma itu semua orang yang memberikan petunjuk kepada umat untuk menjadi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Didoain semua dai, semua para asatidz, para habaib, para kiai, didoain sama Syekh Ahmad Al-Marzuki supaya dapat salawat dan salamnya. Tapi kemudian wa kulli man bi khairi hadin, dan untuk setiap orang, ya kulli man setiap orang bi khairi hadin, dengan petunjuk yang baik yang tadi dia ikuti. Enggak cuma para dai, enggak cuma para kiai, para ulama didoain. Orang yang mau ngikutin petunjuk yang baik didoain dapat salawat dan salam sama Syekh Ahmad Al-Marzuki. Dan ini Syekh Ahmad Al-Marzuki adalah mujabud da'wah, termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau pernah sembarangan ini, ya, seorang ulama dan wali min auliya. Nah, ini kalau bukan orang soleh yang ngarang ini, bahasa sekarang enggak bakal dikasih orang lain. Ya, kalau ilmunya para ulama udah ratusan tahun masih kita baca. Ya, bahkan beliau dapat nonton ini, ya, ingat di awal-awal itu bukan beliau yang ngarang awal, kan bukan beliau. Beliau mimpi ketemu Rasulullah dan para sahabat, dia mengelilingi beliau, sahabat mengelilingi Nabi Muhammad diri, kemudian ngajarin tentang ini. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim dakhil tisani walhamdulillahi alladzi min awwali al akhir baqi min tahawuli, sampai bed, ya, sampai sebagian bed, kemudian bangun dari mimpi. Begitu bangun dari mimpinya udah hafal di sini. Jadi dari Rasulullah SAW ini bed, ya, lalu dilanjutkan, ya, sama Syekh Ahmad, ya, khatimatul fitik bi baqi wajibi bi ma'ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad rasulullah. Itu diteruskan sama Syekh Ahmad Al-Marzuki, ya. Jadi ayo akalin berarti biar dapat fadilah. Baik, kemudian kenapa kok di akhir karangan nyebut hamdalah, ya kan? Karena hamdalah ini adalah bentuk kita merasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan hidayah bisa ngarang seperti ini, ya, rasa syukur saya. Dan kenapa dengan sholawat? Kata-kata Rasulullah, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu alayya wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana 'alaihim tira." Ya, fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah kumpul satu kaum di satu majlis yang kemudian dia menyebut-nyebut Allah, tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali terdapat pada mereka kekurangan. Kalau Allah inginkan akan diazab, kalau Allah inginkan akan diampuni. Makanya untuk dapat berkah, tutup majlis, tutup kitab, tutup apapun dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian, ya, wa as'alul karima ikhlasul amal. Wa as'alu, dan saya meminta, memohon, ya, al-karima kepada zat yang karim, ya, yang dermawan. Siapa itu karim? Pengertian karim adalah huwallazi yu'tin nawal qabla su'al. Pengertian karim adalah seseorang, atau kalau sini Allah, ya, zat yang memberikan anugerah sebelum diminta. Kok ada karim? Arti karim itu yang dermawan itu siapa? Orang yang memberi sebelum diminta. Ya, orang datang ke rumah kita ngobrol-ngobrol, lama nih bekali. Ustaz, saya ngomong, dengan orang karim, gak pakai diminta kasih. Ya, atau juga allazi amma atahu at-ta'i wal 'asi. Karim juga berarti zat yang anugerahnya menyeluruh, baik yang nurut sama dia ataupun yang gak nurut sama dia. Orang yang taat, orang yang maksiat tetap dikasih anugerah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Allah. Lihat berapa banyak orang maksiat tapi Allah kasih rezeki. Berapa banyak orang maksiat Allah kasih kesehatan, Allah kasih sukses. Ya, itu sifat karimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga
Orang apa karim adalah al-mu'ti la li gharad. Orang seseorang atau zat yang memberikan tanpa ada tujuan apapun dan tanpa apa namanya minta balasan. Itu namanya karim, memberi tanpa alasan dan tanpa mengharap balasan. Itu karim, itu dimiliki semua sama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Allah yang karim ikhlasul amal, ikhlasnya perbuatan saya. Karena sesuatu kalau tanpa didasari ikhlas hilang semua. Tidak ada pahala sama sekali. Ya. Di sini katakan penting nih, ikhlas itu ada 3 derajat. 3 derajat ikhlas. Yang pertama ta'budallah atau ta'mal syai'an la tama'an fi thawab wa la haraman min 'iqab bal li kaunihi ilaha. Ya, bal li kaunihi ilahuka wa anta 'abduh. Derajat pertama ikhlas adalah engkau ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beramal untuk Allah bukan karena ingin pahala. Tidak mengharapkan pahala dan tidak karena alasan takut dari api neraka. Ini derajat pertama. Beribadah bukan karena pengen pahala surga, bukan karena takut neraka. Tapi beribadah kenapa? Karena merasa Allah adalah Tuhanku dan saya ini adalah seorang budak, seorang hamba. Jadi saya memang wajib ibadah. Ini derajat pertama nih. Dan mungkin kita belum sampai sini, ya. Tapi mudah-mudahan bisa naikin ya ibadah kita, ikhlas kita karena Allah. Ya nggak peduli neraka masuk surga ya Allah. Saya ibadah karena Engkau nyari ridho Engkau dia yang hebat. Ya. Yang kedua, anta'budu atau ta'mal bi ta'ati talaban li thawab wa khaufan min 'iqab atau tama'an fil jannah wa khaufan min an-nar. Ya. Yang kedua, orang ibadah atau beramal ya itu ngarepin pahala. Ya, yang pertama ngarepin pahala. Dan juga karena takut masuk neraka. Ya, ngarepin pahala, takut dapat siksa dan berharap masuk surga dan berlindung dari api neraka. Ini derajat kedua. Yang mungkin kita nih, ya, subuh pahala gede lebih, gimana dia? Lebih banyak daripada dunia dan sisi. Wah, gede pahalanya. Duha, kenapa? 4 kali duha, Allah jaga kita dari pagi sampai sore, rezeki kita. Gara-gara ada pahala, ya. Itu apa? Atau fadilahnya? Ya masa ada fadilahnya gitu. Nah ini berarti ngarepin pahala atau takut masuk api neraka. Ente udah masuk belum? Belum. Cepetan sembuh. Kenapa? Kalau mau masuk neraka, oh iya, masuk neraka warin takut. Itu Pak Allah, kenapa? Itu masuk neraka. Oh iya. Nah, itu namanya derajat kedua. Nah, ini derajat kita kayak ini. Model-model kita masih level-level ini gitu. Ya, lumayan lah, ya. Yang ketiga, orang ibadah untuk dapat kemuliaan dari ibadahnya sehingga disebut seorang ahli ibadah atau seorang soleh. Ibadah supaya dipanggil orang abid, ahli ibadah. Dianggap sebagai orang soleh, ya. Dianggap sebagai orang alim, ya. Oh, ketemu orang masya Allah, ini orang alim, ini orang soleh. Syekh, ya. Oh, senang tadinya, ya. Atau bahkan na'udzubillah dia beramal untuk menghasilkan dunia, ya. Seperti apa misalnya? Apabila kalau baca surah Waqiah jadi orang kaya, gue baca Waqiah jadi orang kaya, jangan. Nah, walaupun fadilahnya ada, tapi nggak usah jadi itu. Kata Hamzah Hasan gitu, baca aja. Kenapa Nabi ngajarin begitu? Dan Nabi memang mengatakan orang yang baca Waqiah tiap malam lam yusibhu faqr, tidak akan kena kefakiran. Ya, tapi itu baca kenapa? Karena Nabi dulu gitu aja kan. Adapun nggak jadi orang miskin itu Nabi bonus. Gitu. Yang penting kita baca karena Allah. Gitu ya. Kita enggak. Itu ben aja duha. Ya lagi duit lagi susah nih. Baru duha, ya. Itu ben tahajud. Ya urusan enggak lancar nih gua mau tahajud tapi kalau tahajud. Ya, lu mana? Ya, jangan begitu. Ya, ibadah karena Allah. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya. Apabila orang beramal ada niat riya. Nah, riya itu pamer. Pengen dipuji orang. Karena haraman alaika, karena itu hal seperti itu hukumnya haram. Bahkan Imam Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal min ajli nas riya. Orang meninggalkan satu ibadah karena manusia itu hukumnya riya. Ya. Meninggalkan satu ibadah karena manusia hukumnya riya. Ente kenapa enggak ba'diyah? Mana ba'diyah? Entar orang lihat hari ini ada kapan orang soleh. Sudah enggak usah ba'diyah. Itu riya namanya itu. Ente sholat aja. Orang mau lihat orang enggak pulang. Orang mau puji apa enggak pulang. Ya. Ente ngajar aja, Fit. Ya. Orang mau datang apa enggak? Orang mau puji apa enggak? Ya.
Udah 2 orang 3 orang ngaji terus. Makanya pada sering bilang di majelis-majelis itu, anak niat kalau udah buka taklim dimanapun itu, anak niat sampai mati. Jadi itu juga harus siap. Sampai kapan nih abang? Sampai mati. Sampai mati kita ngaji. Anak pengen meninggal tengah-tengah ilmu, enak. Ya, sengajar ya kan, terus sholat jamaah, lagi sujud mati, aduh, indah banget, cakep gitu ya. Lagi mojok-mojok, tahu-tahu mati ya kan? Ya dia mojok tuh ya, nyender-nyender, ntar mati tuh ya. Iya kan mati semua, ntar mati. Tapi enak mati lagi di majelis ilmu, masya Allah. Ya, kita nggak jauh nih guru kita, Kiai Syafi'i Hamzah, ya, bisa ngajar maghrib, sholat isya jamaah jatuh, ya enak banget, indah banget, ya enak. Lagi kalau apa namanya habis majelis ilmu, terus sholat, lagi puasa, sujud, Ka'bah lagi, ya, di Masjidil Haram baru, indah. Bulan Ramadan lagi, malam Jumat, hari Jumat lagi, ya, itu yang kita harapin. Semua bisa nggak masalahnya gitu ya? Mudah-mudahan minta sama Allah, minta husnul khatimah. Ya, jadi kata Imam Fudail bin Iyad, meninggalkan satu amal karena manusia itu dia. Jadi ente beramal aja. Dan lebih parah lagi, wal amal min ajli syirkun. Ente kerjakan satu amal ibadah karena manusia itu syirik. Ninggalin karena manusia ria, mengerjakan satu amal karena manusia syirik. Berarti ente kalau sholat kenapa? Biar dipuji orang. Kenapa? Biar diomongin orang soleh. Nah, berarti ente ibadah bukan karena Allah, karena orang itu syirik itu. Hati-hati ini syirik kecil nih, ya hati-hati tuh, ya jangan sampai kita begitu. Jadi gimana? Wal ikhlas itu katanya an yu'afiyaka Allah Taala. Yang katakan ikhlas, Allah menyelamatkan kamu dari 2 perkara ini. Jadi kalau ente mengerjakan satu amal karena Allah, ente meninggalkan satu amal ibadah jangan karena alasan manusia. Ya, dulu Imam Ghazali pernah tanya, Imam Ghazali, kalau saya sholat sunnah, ya di hati saya ada perasaan begini, ntar saya dipuji orang, ntar dilihat orang, gimana berarti apa enggak? Kata Imam Ghazali, terus sholat, ya. Atau misalnya saya sholat awalnya pengen lihat orang, Imam Ghazali, saya sholat sunnah nih, kalau wajib mah jelas lah, ya. Saya sholat sunnah, ada niat di hati saya, pengen orang lihat saya, pengen orang puji saya, gimana berarti apa enggak? Lanjutin, Imam Ghazali, jangan berhenti, ya. Karena kalau ente berhenti, ini nggak bakal terjadi sunnah lagi. Ntar lambat laun hati-hati akan Allah kasih hidayah dengan mengerjakan sunnah, akhirnya perasaan jelas sendiri. Emang ente udah senang sama sunnah, ini kerjaan sendiri, nggak perlu orang lain. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, jadi mudah-mudahan jamaah bab, ayo belajar ikhlas. Semua ibadah karena Allah. Hadir majelis ilmu karena Allah. Jangan karena enak. Ya, aduh Ustaz Hafid WA lagi nih. Aduh, dia tahu gue udah baca, kartunya biru, ntar gue gak datang, tahu kan aku. Mendingan gue gak baca, ada kan berarti belum dibaca, kan ada yang begitu tuh, ya, ada yang gitu, ya, ini kesalahan gini, kalau orang nih dia nggak tahu dibaca, nggak buka sekalian dah, saya lagi malas bahas WA gitu ya, aduh ada simpulannya gue ngantuk banget nih, biar aja nggak baca, kan berarti belum ada yang biru, ini kalau biru udah dibaca, ya, jadi jangan kita menghadiri sesuatu, datang melakukan sesuatu karena orangnya, karena Allah, ya, tapi abiyatuha maizul bi'adil jumali, tarikhuha lihayyid ghairil jumali. Ini agak jelimet ya. Abiyatnya ini jumlah abiyatnya itu maizun, ya. Maizun itu artinya sab'a wa khamsuna, ya, 57 mim ya za. Nah, ini hitungan abjadun, orang Arab hitungan abjadun, hauzun, atiyun, ya. Ini kita nggak pakai nih. Ya kalau diterangin agak lama, dengan ya dipahami aja dikit-dikit ya secara ringkas. Mim itu katanya dikatakan di sini, ya. Mana tadi tafsirannya, ya. Fal mimu bi arba'in. Mim itu hitungan abjadun 40. Mim 40. Wal ya bi asyra. Ya itu 10. Mim 40, ya 10. Ya kemudian zai sab'ah 7. 40, 10, 7 gabungin jadi berapa? 57. Berarti jumlah abjadnya ada 57. Ya, kita lihat coba sini. Benar enggak? Benar ya? Nah, jadi caranya gitu hitungnya. Orang Arab gitu. Maizun itu gabungan dari mim, ya, zai. Mim itu 40, ya itu 10, zai itu 7. Digabungin jumlah semua 50 tuh. Abjad Tuhan
jumlah abjadnya, jumlah baitnya itu ada 57 bait. Maksudnya begitu. Ya, itu cara menyebutnya dalam nazam ya. Bi'adil jumali, dengan cara menghitung al-jumal ya, dengan cara menghitung jumal atau cara jumal itu menggunakan huruf abjadun ya. Abjadun diterangkan apa sih, cuma jadi lama lah, nggak usah ya. Intinya maizun itu 57 ya. Kalau terakhir kan kalau tulis atau jadi lama ya, lama. Tarikhuha ya, tarikhuha tarikhnya, tanggal tanggal saya sekarang ini, bentar. Baik, tarikhuha tanggalnya ini ya. Soalnya kalau di dalam belajar di cuma lupa kan dari pondok tuh ya. Sebentar. Hayy ghairu yumani. Tarikhuha, tanggal saya mengarang abjad ini maksudnya ya, li hayyun ghairi jumali ya, adalah pada tahun 1258. Dari mana Ustaz terangin? Jadi tanggalnya 1258 ya, li hayyun ghurri. Gimana cara hitungnya? Fa innal lam bi thalathin. Lam itu hitungannya 30. Li lam ya, lamnya itu 30, wal ya 10. Ya. 30 sama 10 berapa tuh? 40 ya kan? Kemudian wal ha bi thamaniyah. Hayyun, haknya itu 8, tsummal ya 10 juga. Ya. 30, 40, kemudian 8, 48, 58 ya. Ya kan? Li hayyun. Linya, lamnya 40 ya. 30 tadi ya. Lam 30, ya 10, haknya 8, kemudian ya-nya 10. Jadi 58. Baik, wal ghain li hayyun ghurrin ya. Ghainnya bi alf. Ghain itu hitungannya 1000. Ya, 1000. Warra 200. Nah, jadi li hayyin ghairi, li-nya itu ya 30 tambah 10, 8 tambah 10, 58 ya. Jadi 58 tambah ghairi, ghairnya 1000, ri-nya ra 200. 1258 tahun Hijriah maksudnya. Ya, jumali dengan hitungan jumlah, yaitu cara menghitung abjad tadi. Gitu ya. Ini untuk mengetahuinya aja begitu. Baik, kemudian sampai Tuhan saya beri nama ya, nazam ini, karangan ini ya, atau abjad ini aqidatul awami, akidahnya orang-orang awam ya. Awam itu sebenarnya jamak dari kalimat ammah. Jadi awam, banyak orang banyak. Ini akidah untuk orang-orang banyak. Kebanyakan orang begini akidahnya ya. Berarti kalau orang-orang khusus harus orang-orang alim lebih dari ini pengetahuannya. Ya minimal kita orang-orang awam tahu inilah, jangan sampai nggak tahu. Min wajibin, yang berupa isinya apa? Min wajibin, isinya berupa perkara yang wajib fit dini, dalam urusan agama, bitamamil, dengan sempurna ya. Nah, ini jadi malam ini kita sudah selesaikan kitab Aqidatul Awam kita. Lama juga ini, tahun lebih ya? 2 tahun ya? 2 tahun, hampir 2 tahun, karena memang sebulan sekali kita ngaji ini ya. Sebulan sekali, dan pembahasannya juga lumayan detail ya. Jadi yang ngikutin dari awal dan paham alhamdulillah. Dan dulu kita nggak pakai ini rekaman Facebook ini, jadi nggak ada filenya. Kan alhamdulillah udah ada file begini. Jadi yang seandainya nggak sempat hadir atau lupa kajiannya bisa tinggal buka ya. Tidak ada umumnya juga nih, kita buka Facebook itu Ibn yang bikin. YouTube-nya juga udah ada Taufan, tapi kayak belum di-upload lagi Pak nih. Ya. Alhamdulillah kapan udah ada buat itu. Nah, tinggal nanti dari operator Instagram ya malah saya Pak, ada 7 Pak dari Instagram. Insya Allah bulan depan
Ya, sebelum kita tutup sebelum kita tutup kajian kita baca Fatihah sebagai penutup ya. Dan sebagai pengumuman juga bulan depan insyaallah kita ganti kitab. Ya, jadi setiap malam Jumat yang ada Asma, malam Selasa di sini. Ini kalau nggak ada perubahan. Gitu ya. Jadi di sini insyaallah sebulan sekali. Insyaallah kalau nggak ada perubahan. Ya, kalau ada perubahan nanti dikabarkan. Tapi selain malam Selasa ini ya, tetap di base camp Wahyu. Gitu ya. Kajiannya tetap fikih. Di sini nanti berubah ya, terserah apa mau hadis, apa mau bahas tasawuf ya. Kemarin sih kayak santatnya tasawuf, pengen belajar masalah hati ya, bagaimana kalau kita punya perasaan terhadap sama orang, ngobatnya gimana ya. Ntar kita pilih kitab yang awal-awal aja. Kemarin saya kebayang itu kitab ya Bidayatul Hidayah lah, itu paling awal kitab Imam Ghazali ya. Di situ lengkap ada fikihnya juga. Alhamdulillah fikih itu ada bahas walaupun nggak semuanya ya. Ntar kita ya baca yang penting-penting aja. Kalau ada yang belum paham baru kita terangin. Nah, belakang itu masalah tasawuf kalau mau kitab itu, atau yang kita pilih kitab lain terserah juga. Ya. Pada intinya untuk tauhid alhamdulillah sudah selesai. Ya. Walaupun ini tauhid dasar. Ya, ini bukan berarti tauhid cukup segini kan. Kalau kita mau ngaji lagi masih luas lagi, masih banyak kita para orang kita. Mau untuk orang-orang awam kayak kita ya cukuplah. Di sini tauhidnya. Ntar kapan-kapan mungkin ada kesempatan kita kaji lagi kalau mau yang lebih luas dari ini. Tapi setelah ini mungkin untuk supaya ada ragam kajian ilmunya kita ganti ya ke yang pembahasannya atau tasawuf, atau hadis, atau tafsir. Semua tafsir luas dan tafsir insyaallah udah banyak. Ya di sini kita tiap malam Sabtu ya yang biasa hadir. Itu juga insyaallah mudah-mudahan mulai kemarin pakai live di Baitul Ma'mur juga. Tafsir juga ya. Di sini jalan lain, di sana mungkin saya mau coba kemarin awal jalan lain, mungkin mau saya baca kitab Tafsir Munir, jadi biar ada ragam, ada sedia, ada tambahan ya, jadi beda-beda. Nah, untuk tafsir mungkin silakan hadir di masjid aja. Nanti untuk kajiannya yang lain kita bahas dulu ya. Terus nanti juga khususnya pengurus ya, habis selesai ini kalau bisa mau sebentar mau ngomongin masalah jaket nah, kalau bisa ada contohnya mana tadi ada contoh jaket di bawah, tahu di bawah apa? Ngomongkan bawah, contohnya. Ya, nanti kita bahas bagaimana karena kemarin kita udah bahas, insya Allah untuk jaket Akhlaqus Shalihin bulan Agustus ini harus sudah clear, harus sudah ada keputusan mau jaket warna apa, bentuknya gimana, harganya berapa, nanti tinggal eksekusi bayarnya. Ini yang repot bayarnya mah. Kalau yang model-model gampang ya bayarnya tinggal. Yang mudah-mudahan anak-anak kalau kasih rezeki semuanya. Yang ini pun nggak ada paksaan, yang mau saja, yang nggak mau pun nggak apa-apa. Jadi nggak memberatkan. Yang mau silakan. Saat saya mau beli buat bapak saya juga sekalian dua ya, salah aja, boleh-boleh ya. Nggak mau pun nggak apa-apa juga. Ya, baik. Kita tutup kajian kita baca Fatihah. Ya, kita lihat apa yang kita baca di sini dari ilmu yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marzuqi dan juga syarahnya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dan juga guru-guru kita yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita, wabil khusus Sayyidina Walid Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadiri, Sayyidina Walid Al-Habib Al-Badir bin Umar Hasani, kemudian Kiai Allah Fadlan kita, guru-guru kita yang dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hashim Syekh kita, Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Bisa Susuri, Wajid Haji Musannif bin Haji Ilyas bin Syahri bin Sa'id Jahran, dan juga semua ulama-ulama kita yang ada di Gadaria, di Cilacap yang sudah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu mereka Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah berikan kita taufik hidayah dan keberkahan mereka. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita sifat istiqamah dalam menjalani ilmu, dalam mengarungi kehidupan kajian majelis ilmu, agar kita terus ya cinta sama ilmu sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat. Ingat, ilmu itu banyak silahkan, tapi yang penting itu ilmu yang manfaat. Hendaknya ilmu manfaatin. Kita diajarkan bagaimana para awliya itu, diajarkan siapa itu Rasulullah, siapa keluarganya, tanpa cinta sama beliau. Kita diajarkan sunnah-sunnah beliau, amalkan sunnah-sunnah beliau. Ini kita harapkan mudah-mudahan dengan kitab yang kita baca ini, ya nanti kita dapat syafaat dari pengarang kitab ini mudah-mudahan, ya, dan juga mudah-mudahan kita bisa hafal kitab ini, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian kita bi khairin wa nafsin mu'afiyah. Dan juga niat Fatihah buat niat syifa. Yang pertama ya buat guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salih Al-Mutas yang sudah sembaris sedang sakit, guru kita
doain juga. Begitu juga Bibana Sayyidina Walid Salim bin Abdullah bin Marsyadi juga sedang sakit, berat banget penyakitnya. Kemudian Abu Umar guru kita yang dicontoh Umar bin Ahmad Al-Attas, doain ya biar panjang umur, biar sehat badannya. Khususnya juga buat Sayyidina Walid Bapak Ki Haji Ghazali Musani, juga ya kesehatannya, panjangkan umurnya. Agar mudah-mudahan dengan guru-guru kita ini kita bisa diberikan ilmu yang manfaat. Ada orang yang selalu mengarahkan kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan keberkahan mereka semuanya kita dijadikan hamba Allah yang saleh dan muttaqin. Dan kita berharap mudah-mudahan bagi kita dalam husnul khatimah. Telah hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله
cukupkanlah, luberkanlah beras, banyak duit, banyak buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi wali. Allahumma ya Rabbana, cukupkanlah, luberkanlah beras, banyak duit, banyak buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi wali. Allahumma ya Rabbana, cukupkanlah, luberkanlah beras, banyak duit, banyak buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah birahmah ajilah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah birahmah wasi'ah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah birahmah ammah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisalahil aqibah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bighufranid dhunub. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisitaril uyub. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitawbah wal qabul. Ya Allah biha, biha, ya Allah bi'audah salimin. Ya Allah biha, ya Allah biha bifadli rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah indal mamat. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وعافى منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.